लक्ष्मीनृसिंहतमपादसरोजयुग्मे ब्रह्मेन्द्ररुद्रमुनिवृन्दशिरोऽपि वन्दे श्रीमच्छटार्यतिराजसुपूजिते च शुद्धं मदीयहृदयेन्द्रगमस्तु लग्नं मातानुसुम्नश्च पितानुसुम्नः भ्रातानुसुम्नश्च सखानुसुम्नः विद्यानुसुम्नो धृणानुसुम्नः स्वामिन्दुसुम्नो सकलन्दुसुम्नः हितोर्जुम्नः परतोर्जुम्नः यतो वापि ततो नृसिंहः नृसिंहदेवां न परं न किञ्चित् तस्मात् नृसिंहं शरणं प्रपद्ये यो विद्यमच्युतपदां विजयित्वरुक्मं व्यामोहदस्तैतराणि तृणाय मेने तस्मद्गुरोर्भगवतोऽग्रजैर्गोविन्दोः रामानुजस्य शरणो शरणं प्रपद्ये श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्केकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि प्रपद्ये निरवज्ञानां विशद्धां गुणसम्पदां शरणं भवदीतानां जगद्गुरुमुनीश्वरं श्रीरङ्गेन्द्रयतीन्द्रनाथमुनया असौ स्यादिप्रेक्षितं ख्यातश्री नरसिंहकार्यमुनि पदां जय जय देवन्तान् दीक्षादिदयादिविश्वगुणैः भान्तं बुधाग्नेशं श्रीमद्रङ्गसदारियोगपतिं श्रेयो निधिं संश्रये श्रीमश्रीरङ्गपृथ्वीश्वरसर्वगुणासंयमीन्द्रेण दृष्टं यस्तात्मानं वसुम्ये नरहरिशरजिद्योगिने तत्प्रसादात् प्राज्ञ श्रीरङ्गकारि प्रभवेदिपदेः प्राप्तलक्ष्मीभ्योमास्थानं सेवे यतीन्द्रं सकलगुणविरलक्ष्मीक्षटारि श्रीरङ्गनाथ शरभोऽपि यतीन्द्रदृष्टं लक्ष्मीभ्योमसरदिकरणैकपात्रं श्रीरङ्गवीरपुराणशरोपहृद्यं वेदान्तदेशीय यतीन्द्रमहं प्रपद्ये सम्प्राप्त अध्यात्मशास्त्रं नरहरिजनजित् रङ्गभूकारिजाम्यां कारुण्याक्षीर्मे दुर्धदेवोः आत्मनिक्षयपदन्यं वेदान्ते वावदूगत्वमिदविदिता रङ्गपूर्वेण सूक्तं वाक्यन्नारायणार्यं परमदमनव्याख्याख्यातमीडे श्रीमद्रङ्गशटारिसंयमीवरान्नब्दागमान्तद्धेयं श्रीमद्वीररघुत्वहास्यसनिधित् पादारविन्दाश्रयं श्रीमद्वेदवदंसदेशु यदेहे कारुण्यवीक्षास्पदं सेवेरङ्गदुरीनसागरवदं नारायणं योगिनं वेदान्तदेशे श्रीमद्रङ्गसदायोगिनं यस्तात्तरक्षावरं श्रीमद्रङ्गसदाजीवेन लब्धामन्तद्वयं ईश्याकम्बर्वर्जितं सुगुणैर्भान्तमहद्वभुतं वन्दे वत्सयूर्णं बुधवरं श्रीकृष्णं आर्यं सदा वेदान्तदेशे तीव्रकटाक्षलब्ध त्रय्यन्तसारमहवद्यगुणबुधाभ्यं नारायणाद्वैतकृपाभ्यक्तं श्रीरङ्गनाथेश्वरम् आश्रयामः। श्रीपराशरभट्टार्य श्रीरङ्गेशपुरोहितः श्रीवत्साङ्कुशः श्रीमान् श्रेयसे मेस्तु भूयसे नायिकेशी இந்த காலத்தை ஆரம்பிச்சோம் 10-12 நாளாயிடுச்சு. ஆனால் காரியங்கள் சொல்லலாம் இருந்தது. அதில் இப்போ சஹஸ்ரநாம பாஷ்யத்தில் எத்தனா திருநாமம் சேவிக்கணும்? அடியன் 823 88வது ஸ்லோகம் அடியன். ரொம்ப சந்தோஷம் அடியன். கீழே सुंदरः पद्यन्यः पवनोनिनः अमृतवसो अमृतवधुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः அப்படிங்கிற அந்த 87வது ஸ்லோகம்.
அதை அனுபவிச்சோம். அதில் சர்வதோமுகா அப்படின்னு கடைசி திருநாமம், அதாவது 822வது திருநாமம். தேசாம் அனேனேவ முகேன சுக்ரா ந அந்நேன இது நியமம் விபூய ஏன கேனாபி வியாஜேன சுத்தே சுப்பிரவேசத்வாத் சர்வதோமுகா யதா ஆர்த்தோ வா யதிவா துக்கः பரேஷாம் சரணாகதः அப்படின்னு பிரமாண ஸ்லோகத்தை எம்பெருமான் கிட்ட பலவிதமான பலன்களை பிரார்த்திக்கிறவா ஏற்கனவே சதுர்விதாபம்னு அந்த இடத்துல பார்த்துருக்கோம். ஆர்த்தோ ஜிஜ்ஞாசு அர்த்தாத்தி இப்படிலாம் பார்த்துருக்கோம். இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா சரணாகதி பண்ணிக்கிறாளே அந்த சரணாகதியில் எத்தனை பேர் தெரியுமா? பலவிதம். அதாவது சரணாகதி மோட்சத்துக்கு மட்டும்தான், இதர பலத்துக்காக சரணாகதி பண்ணலாம். ஆனால் இந்த மோட்சத்துக்காக பண்ணுற சரணாகதி ஒரு தரம் தான் பண்ண முடியும். இதர பலனுக்காக பண்ணக்கூடிய சரணாகதி, அதுக்கு சரணாகதி பேர் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க, எனக்கு இந்த பலன் வேணும், அது நீ தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அந்த மகா விசுவாசத்தோடு பிரார்த்திக்கிறது அது ஒரு சரணாகதி தான். அது எம்பெருமான்டே பிரார்த்திக்கிறது. ஆனால் மோட்சத்துக்குன்னு பிரார்த்திக்கிறது அது ஒரே ஒரு முறை தான் பண்ண முடியும். வீடு எல்லாம் இதுதான் எனக்கு பணம் ஒன்று கேட்கறது, அடுத்தது எனக்கு ஒரு நாள் வீடு தரணும் அப்படின்னு கேட்கறது பெருமாள்கிட்ட. அது வெளியில் எங்கேயும் போகாம பெருமாள்கிட்டே கேட்குறாலும் இல்லையோ, அதனால அது ஒரு விசேஷம். அது அதனால எம்பெருமான்கிட்ட பக்தி கொண்டவா எம்பெருமான் தவிர வேற யாருக்கும் கேட்கக்கூடாதுன்னு ஒரு விருதம் வச்சுருந்தானாக்கா அது எல்லா பலையும் பெருமாள்கிட்ட கேட்கலாம். இப்போ சரணாகதி அது திரௌபதி பண்ணதெல்லாம் மான சமர்ஷனத்துக்காக பண்ணா பெருமாள்கிட்ட. அதெல்லாம் அதுவும் ஒரு வகையான சரணாகதி ஆகலாம். ஏன்னா ஆபத்தான சமயத்தில் காப்பாற்றுறதுக்கு வேற ஒன்றும் இல்லைனாக்க சக்தி உள்ளவன் கிட்டதான சரணாகதி. இப்போ சமுத்திராஜனுடைய சரணாகதி பார்க்கும்போது சமுத்திராஜன் சரணாகதி பலிக்கல. அதனால தான் அமேபிரதான சார் ஒரு கேள்வி கேட்டார், பரதன் பண்ண சரணாகதியே பலிக்கலையே, விபீஷன் சரணாகதி பண்ணதே பலிக்கலையே, அதாவது சமுத்திராஜன் பண்ண சரணாகதி பலிக்கலையே அப்படின்னு கேள்வி கேட்டார். பரதன் பண்ண சரணாகதி ஏன் பலிக்கல அப்படின்னு சொன்னா, பரதன் பெருமாளை ராஜ்யத்துக்கு பிரார்த்தினா சரணாகதி பண்ணான். அதுக்கு முன்னாடி தேவர்கள்லாம் சரணாகதி பண்ணியிருக்காங்க. எங்களுக்கு இந்த கஷ்டங்கள்லாம் இருக்கு, எங்களுக்கு இந்த கஷ்டத்துல நீ எல்லாம் விடுவிக்கணும்னு சரணாகதி பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ அதுல அது ப்ரியாரிட்டி பேசு. முதல்ல யார் கேட்டிருக்காளோ அவளுக்கு தானே பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் இதை பண்ண முடியும். ஏன்னா அவள் புதிய ஆபத்துல மாட்டிட்டு இருக்கா. அதனால இந்த ராஜ்யம் ராமன் ஆளுன்னா பரதன் ஆண்டு போயிடலாம். ஏன்னா தாயாருடைய கைகையினுடைய வார்த்தையும் புரிஞ்சியும் காப்பாற்றுற மாதிரி யாருது ராஜ்யத்தை ஆளுறதுக்கு அடுத்த மனுஷா இருக்கா. இது அப்படி இல்லை. அவளுடைய துக்கத்தை பெருமாள் வேற ஏதாவது போக முடியாது, தேவனுடைய துக்கத்தை கஷ்டத்தை. அதனால அவளுடைய சரணாகதியை பண்ணி வச்சுட்டு அவளுக்கு காரியத்தை பலிக்கும்படியா பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பெருமாள் அது முடிஞ்ச உடனே பாதுகாப்பு அது அப்புறம் பரதனுடைய நிறைவேற்றினார். அதாவது சரணாகதி பலிக்காம போகாது. அப்படி சரணாகதி பண்ணக்கூடியவர்கள்ல அதுல சில பிரிவுகள் இருக்கு. என்ன அப்படின்னு சொன்னா, இந்த சம்சாரத்தினுடைய அடிச்சுவடு பொறுக்க முடியாம, அதாவது அதனுடைய சூடு தாழ முடியாம வெளியில போச்சு காலில் பாதரட்சை இல்லாம ஒருத்த போறான் அப்படின்னா அந்த வெயில் சூடு தாழ முடியும்னா அப்படியே குதிப்பான். அதே மாதிரி இந்த சம்சார தாபம் இருக்க அது அவனை அப்படியே வாட்டுறது. அதனால அவன் என்ன பண்ணுவான், எனக்கு இப்பவே மோட்சம் வேணும்னு கேட்கறான். அது அதாவது ஆர்த்த பிரவர்த்தி பேரு. இப்பவே எனக்கு வேணும். இங்க நம்மாழ்வா பெருமாளை அடையணும்னு பார்த்தேன். அங்க ஒவ்வொரு திவ்ய தேசம் போயிட்டு மங்களாசாசனம் பண்ணார். திருவாரூர்மலைக்கு பெருமாள் அங்க எழுதினார். பெருமாள் என்ன பண்ணார், அப்போ அங்க சிந்தையின்றி மற்றொரு திருத்தலத்திலே தேவபுராணர்னு ஒரு வாக்கியம் வருது. அதுல ஒரு
வீட்டில் ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம். பெருமாள் ஆழ்வார்கிட்ட உனக்கு இப்பயே மோட்சம் தரேன், நீ வந்துடு அப்படின்னு இல்லை பெருமாள் சொல்ல. அது ஆழ்வார்கிட்ட ஒருத்தர் கேள்வி கேட்குறாரு, இப்பயே பெருமாள் மோட்சத்தை கொடுத்தா நீ போவீரா அப்படின்ட்டு. அவர் சொல்ற நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்ற. ஏன் சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த மாதிரி அசாதர சேவை கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல ஒரு பதம் ஒரு தேவபிரானையும் சிந்தையினால் சொல்லினாலும் செய்கையினாலும் இப்படி எல்லா விதத்தினாலும் முக்கரணங்களாலையும் அவருடைய சிந்தையானது எம்பெருமான பற்றியதாகவே இருக்கு. அதனால அது அப்போ எம்பெருமான் அவனுக்கு தெரியும் எனக்கு என்ன வேணும், நான் எப்படிப்பட்டவன்றது எனக்கு தெரியும். அதனால அவன் கொடுத்தானாக்க அப்போ பார்ப்போம், அது அப்போ யோசனை பண்றேன். அதனால அப்படின்னு சொல்லி பதில் சொல்றாரு. அத மாதிரி இந்த ஆர்த்த பிரபலனுக்கு இப்பயே சம்சாரத்தினுடைய அடிச்சு கொடுத்தாலும் இப்பயே ஓணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு ஆர்த்த பிரபத்தி பண்ணி வைப்பார். அதுல பூர்ணமான மகா விஸ்வாசம் வேணும். நாம பண்றவனும் அதாவது ஆர்த்த பிரபத்தி வேணும்னு கேட்கிறவன் உண்மையிலேயே அதுல வைராக்கியம் உள்ளவனா இருக்கணும். அதே மாதிரி அந்த பணிக்குச்சே மகா விஸ்வாசத்தோடு இருந்துன்னா சரணாதி பண்ண உடனேயே அடுத்த க்ஷணமே மோட்ச சித்தம். அதே மாதிரிலாம் சில மகான்களுக்கெல்லாம் நேர்ந்திருக்கு. அதனால ஆர்த்த பிரபத்தின்னு பேரு. திருத்த பிரபன்னு அதாவது எனக்கு தேகாவசானத்துல வந்தா போறோம், எப்போ வருதோ வரட்டேன் பெருமாள் எனக்கு எவ்வளவு நாள் ஒரு நாள் வச்சிருப்பான், அந்த நாள்ல வந்தா போறோம் அப்படின்னு அவனுக்கு திருத்த பிரபன்னு பேர். சரணாகதியிலே 2 வகை, ஒன்று ஆர்த்த பிரபத்தி ஆர்த்த பிரபன், இன்னொன்று திருத்த பிரபன் அப்படின்னு. அதான் சொல்றீங்க தேகான் அனேனேவ முகேன சுக்ராக. தேகாம்னா யாருன்னா ஆசிரியர்கள். ஆசிரியர்கள் எப்படியெல்லாம் அவனை அடையணும்னு பார்க்கனாலும் அந்த விதத்துல அவன் எல்லோருக்கும் எளிதானவன், சுக்ரஹா எல்லோராலையும் பற்றக்கூடியவன். அந்நிய நீதி நியமம் இருக்கக்கூடிய இதுக்கு வேற நியமம் இல்லை அப்படின்றது ஒதுக்கல். நியமமே இல்லைன்னு சொல்லி நியமத்தெல்லாம் ஒதுக்கிட்டு எனக்கேனாபி வியாஜேன சுப்பிரவேசத்துவாத்து சர்வதோமுக ரோல் வியாஜத்தை கொண்டு பெருமாள் அவனுக்கு பூர்ணமாக அவன் உள் புகுந்து அவனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணான். அதான் சர்வதோமுகா. அதுதான் அந்த ஆர்த்தவா எதிவாதித்தா அப்படின்னு சொல்லி அந்த சரணாகதனை பத்தி விஜய் சொல்றார். அவங்க ஒரு வியாஜம், அதாவது பிரபத்தி பண்ணணும், இல்லைன்னா பக்தி வகம் பண்ணணும். அதை பண்ணிட்டா அந்த அது மூலியமாக திருவாளை யார் வேணாலும் எப்போ வேணாலும் எப்படி வேணாலும் அடையலாம். ஆர்த்தவா எதிவாதித்தா பரையத்தான் சரணாகதன் சாட்சி 722வது திருநாமம். வெளியில என்ன தப்பு இல்லை. அடுத்ததாக சுலப சூரத சித்தா சத்ருஜித் சத்ருதாமன யக்ரோதோ தும்பரோ ஸ்வத்தா சாயூரான் பிரணிஷூதனः. சுலபः சுவ்ரதः சித்தः சத்ருஜித் சத்ருதாமனः யக்ரோதோ தும்பரோ ஸ்வத்தः சானூரான் பிரணிஷூதனः. நெக்ரோதோ தும்பரः அஸ்வத்தः சானூரான் பிரணிஷூதனः. இப்படி 7 திருநாமங்கள் இதுல இருக்கு. அதுல முதல் 88வது ஸ்லோகம். அதுல சுலபகான்றது முதல் திருநாமம். ததா மேல சர்வதோமுகான்னு சொல்ற. சர்வதோமுகான்னு எம்பெருமான்
அவர்களுடைய சரணாகர்களுடைய தன்மையை புரிந்து கொண்டு அவர்களுக்கு பல விதத்திலையும் அனுகிரகம் பண்றான். அவர்கள் கேட்டபடி, அதாவது எனக்கு போக்க உணவுனாலும் தரான், இல்லை எனக்கு தேவாவசானத்தில் கொடுக்கணும்னாலும் கொடுக்குறான். இப்படிலாம் எந்த வழியில் சர்வதோமுகம்னா இந்த இடத்துல நீ இப்படி பண்ண நான் தரமாட்டேன், அப்படி பண்ணா தருவேன் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது, நியமமே கிடையாது. திருமணம் சரணாகதி பண்ற விஷயத்துல காலம் நேரம் அது இதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. அப்படிதான் இருக்கு. அப்போ காலம் கிடையாது, ராத்திரி பாதி ராத்திரிலாம் பண்ணலாமா அப்படின்னா பண்ணலாம். ஆனா அவர் பண்ணி வைக்கிறது அவர் சுத்தமா இருக்கணும். அதுக்காக அது 1 மணிக்கு அவர் படிக்கிற இருந்து போனது அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதுதான் அது கூட தெளிவாதான். ராத்திரில தூங்கினா ஸ்பீட், அதாவது படுத்து தூங்கினாலே ஸ்பீடு, அது நல்லா படிக்க போட்டு தூங்கினால அப்படின்றது கிடையாது. ஆனா அது ஒரு விவசாய வச்சுருக்கா. என்ன அப்படின்னு சொன்னா, இந்த விழுப்பு இல்லாத நித்திப்படி போட்டுக்கிற படுக்கை இல்லாம இப்போ உற்சவ காலங்கள்லாம் போனாங்க கோவில் பிராகாரத்திலேயே துணியை போட்டு படுத்துக்குவா. அதுக்கெல்லாம் அப்படியே எழுந்து பெருமாள் புறப்படாச்சுன்னா உடனே பாராட்டு சொல்லுவா. அப்போ அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாரு. ஏன்னா பெருமாள் கைங்கரியம் பண்றா, அது கோவிலே தங்கியிருக்கா, அதனால அது கிடையாது. ஆற்றுலேயே இருக்கிறவங்க ஆற்று வாசத்திலேயே பெருமாள் ஏற்ற சமயம் எப்படி வாசலை கொண்டு கேட்கும், திருச்சின வாசல் கேட்கும், அந்த சமயத்தை போய் வந்து வாசத்திலேயே படுத்துருக்கா. அந்த படுக்கையினுடைய சீட்டு சம்பந்தம் இல்லாம இவாளா படுத்திருந்தாங்க. அதுக்கு கொஞ்சம் சீட்டு குறைச்ச. அப்ப என்ன பண்ணுவா அப்படின்னு சொன்னாக்க, பெருமாள் சன்னதிக்கு கைகால இருந்து வாசகம் பண்ணிட்டு பெருமாள் சன்னதிக்கு போய் பெருமாள்லாம் திறக்காம பெருமாள்லாம் தொடாம அவங்களுக்கு அப்படியே சரணாகதி பண்ற உபாயத்தெல்லாம் மந்திரங்களை சொல்லி பண்றதுன்றது ரொம்ப ஆபத்காலத்துல இருக்கு. அப்படிலாம் உண்டு. ஆக அதுலேயும் ஒரு வேஸ்ட் தான். படுக்கையை தொட்டுட்டா அதுக்கப்புறம் எந்த காரியமும் பண்ணுவாங்க. அதுவும் இல்லாத யோகம் சங்கல்பிச்சு பண்ணிவிட்டா அப்படின்னு சொன்னா அந்த அதாவது ராத்திரி படிச்சோட யோகத்துக்கு சங்கல்பம் பண்ணிக்கணும். அவள்லாம் பெரியவாள்லாம் சங்கல்பம் பண்ணி படுத்துப்பா. அப்போ அது ஆயிடுச்சுன்னா அது பண்றது இல்லைன்னு சில பேர் வச்சுருக்கா. இப்படி எல்லாம் ஒரு இது இருக்கு. அப்படி கீழே சர்வதோமுகான்னு சொன்னேன். இந்த 88வது ஸ்லோகத்துல சுலபகா ததா சுலபகா அனர்கோபி மூல்யாபாசேன ஸ்வீகர்த்தும் சக்யா யதா அங்கராகதாயினி ஏகவஸ்திரா வஸ்தே வஸ்தே பிரகேஷ கோவிந்தம் நமகேகம் பிரஜே சிவை இது சுவாதீனம் சகாத. அதாவது சுலபகா ரொம்ப அவனை அடைவதுன்றது ரொம்ப சுலபம். அப்போ எல்லாராலையும் அடையக்கூடியவனா இருந்தா அவன் உயர்ந்த வஸ்துவா இருக்க முடியாது. என்ன உயர்ந்தவனா இருந்தா எல்லாரோடையும் பழக மாட்டான். அவன் தனித்தன்மையை காமிப்பான். எல்லாரோடையும் கலந்து போயிங்கன்னா அப்ப என்ன பேரு அவன் உயர்ந்த மனுஷன் என்ன பேரு அப்படின்னு சொன்னா இவன் உயர்ந்தவன் தான். ஆனா எல்லோராலையும் அணுக முடியாத இருக்கக்கூடியவன், அடைய முடியாத இருக்கக்கூடியவன். அதான் சொல்ற. அதாவது அனர்கோக எதா கதன் சித்து அனர்கோக கதா சுலபா அனர்கோபி மூல்யாபாசேன ஸ்வீகர்த்தும் சக்யா. அவன் எப்படிப்பட்டவன் அப்படின்றதுதான் தோஷமே பார்க்க மாட்டான். அனர்கோபி அவன் இவனை அடைவதற்கு யோகிதை உள்ளவனா இருக்க மாட்டான். அப்படி இருந்தா கூட அவனை ஸ்வீகர்த்தும் சக்யா, அப்படிப்பட்டவனை ஏற்றுக்கொள்பவன் அவன். யதா அங்கராகதாயினி நைகவஸ்தரா. அவனுடைய சிம்பிளிசிட்டின்னு சொல்லுவான். அவனுடைய எளிமையை காட்டுறது, எல்லாரோடையும் பழகிறது. அவன் உயர்ந்தவன் தான். பரஸ்மாத் பரன், எல்லாரை காட்டிலும் உயர்ந்தவன் தான்.
அதுல ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை. ஆனா அவன் என்ன எப்படிப்பட்டவன் அப்படின்னு சொன்னா எல்லாரோடையும் சுலபமாக பழகக்கூடியவன். இது எப்படி தெரியும் அப்படின்னு சொன்னா கம்சன் அக்ரூரை அனுப்பிச்சு கிருஷ்ணனை ஆசிட்டு வர சொல்ற. அவரும் போய் கிருஷ்ணனை ஏழை கொண்டு வர அந்த ராஜ்யத்துக்கு மதுராஜத்துக்கு வர பெருமாள் வீதியெல்லாம் கிருஷ்ணனை பார்க்கறதுக்காக நிறைய பேர் நிற்கிறார். அங்க வர வழியில பெருமாள் அவனே அதாவது பெருமாள்கிட்டே பக்தி உள்ளவன் ஒரு வண்ணா அவன் வீட்டுக்கு உள்ள பெருமாள் வர. அதுக்கப்புறம் அதை தாண்டி வந்தா ஒரு வயசான கூர்முது, ரொம்ப வயசா இருக்கு கூர்முது, சதையெல்லாம் சுருக்கி போயிருக்கு. அவள் பெருமாள் அவள் பெருமாளுக்கு சந்தனத்தை ஆயுசு பண்ணா. பெருமாளை அடையணும்னு ஆசைப்பட்டா. உடனே பெருமாள் அவளை யுவதி ஆகினார். பெருமாள் நல்ல சின்ன பொண்ணு சின்னவளை ஆக்கி பெருமாளுடைய பரஸ்பரத்தை அந்த யாருக்கு சந்தனம் ஏசுக்கிறாளே அவளை இந்த மாதிரி மாலாக்காரன் ஆத்துக்கிறார், அந்த கிரகத்துக்காரர். இப்படி அவதான் எப்படிப்பட்டான்னு சொல்றாரு. அவளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அனுகிரகம் பண்றாரு பெருமாள். அதாவது மல்டி பேஸ்ன்னு தான் சொல்லுவாங்க. இப்படி பல பிரகாரங்களால பெருமாள் அந்த இது பெருமாள் அந்த வீதியில பெருமாளுடைய வஸ்திரத்தை அவகாரம் பண்ணிட்டார். ஏன் பண்ணா அப்படின்னு சொன்னா என் நாட்டுக்கு ஏழணும் பெருமாள் அப்படின்னு பண்ண. அதுக்கப்புறம் தான் அங்க சங்கர் பண்ண அப்படி எல்லாம் சொல்லப்படுது. அந்த வித்தாந்தம் மகாபாரதத்தை சொல்றது. அப்படிப்பட்ட சுலபன் சுலபா சோபாய மகா இது 823 திருவானம். இதுக்கு நிரூபத்துல சர்வேஷாம் சுகலபியத்வாது சுலபா பரிகீர்த்திதா, அனைவரும் சுகத்தை அடைவதனாலே சுலபா என்று சொல்லப்படுகிறது. அதுக்கு அடுத்தது 824 திருநாமம். யதா கதஞ்சித் பிரவிஷ்டான சர்வதா பரிபாலன திரவிரதா சுவ்ரதா சுலபா சுவ்ரதா அடுத்துகிறோம். யதா சகுதேவ பிரபன்னாய சகுதேவ பிரபன்னாய தவாஸ்மி சித் தவாஸ்மி இது யாசதே அவேன் சர்வபூதேபியோ ததாமி ஏக பிரதம் மமா அப்படின்னு ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் சொல்லப்படுற ஸ்லோகம். தன்னை சரணமாக அடைந்தவர்களை காப்பாற்றுவதிலே மிகவும் ஊற்றமுடையவன் இருப்பான். தீவிரமான சங்கல்பத்தை உடையவன். சுக்ரீவர்கள்லாம் தடுத்து கூட பெருமாள் கண்ணூருடைய ஸ்லோகத்தை சொல்லி தன்னுடைய வம்சத்தினுடைய பெருமைகளை சொல்லி சரணாதனை ஏற்றுக்கொள்வதுதான் ரட்சிப்பதுதான் நம்முடைய கடமை. அதனால இதுல நான் பின்வாங்க மாட்டேன். நீங்களா அவனை ஏற்றுக்கும்படியா உங்க மனசுல படணும். என்னுடைய முடிவு நான் சொல்லிட்டேன், அதுக்கு மேல பண்ண வேண்டியது நீங்க. உங்க முடிவு வேற விதமா இருந்தாலும் அதை நான் மீறி பண்ணுவேன் அப்படின்னு பெருமாள் அந்த அர்த்தத்துல சொல்லிட்டேன். அப்ப என்னாச்சு, சரி பெருமாள் சங்கல்பம் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பெருமாள் சங்கல்பம் தான் எல்லாருக்கும் அப்படின்னு கடைசியில் அப்புறம் சுக்ரீவன்லாம் அவரே போய் ஆகிட்டு அவரே கொண்டு ஆகிட்டு வந்தாங்க. அப்போ பெருமாள் அந்த கடற்கரையில் சொன்ன வார்த்தை தேர்தத்தில் சொன்ன வார்த்தை அப்படின்னு நம்ம சம்பிரதாயத்தில் பிரசித்தமான வார்த்தைகள். தேர்தத்தில் சொன்ன வார்த்தை சர்வன் பரிசித்து மாவீரன் சரணம் சொல்றது. இது தேர்தத்தில் சொன்ன வார்த்தை.
அப்புறம் கடற்கரையில் சொன்ன வார்த்தை சகுதேவ பிரபன்னாய சவாஸ்மி ஆசது அவையும் சர்வபூதி, இது கடற்கரையில் சொன்ன வார்த்தை. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சரணாதி சொல்றாரு, அதுக்கு சரியா அதை வந்து அந்த பாசுக்கு பார்வைக்கு அப்படின்ற பேசின பேச்சுகள் கேட்கும் பேராதுன்னு சொல்லி ஆண்டாள் சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி வராக அவதாரத்துக்கு சொன்ன ஸ்லோகம் இது 3 சர்ம ஸ்லோகங்கள். ஆனால் பிரசித்தியான சர்ம ஸ்லோகங்கள் இந்த 2. அதனாலதான் அதுக்கு பிரசித்தி உண்டு. அந்த வாக்கியத்துக்கும் வராகாவதாரத்தில் அருள் செய்த ஸ்லோகத்துக்கும் பெருமை உண்டுன்றதுக்காக சுவாமி தேசிகன் தனியாவே உலகத்தை காட்டுறார். அதனால சுப்ரதா திடமான சங்கல்பத்தை கொண்டவர். அதை சொல்லிச்சு. ஆனா அவன் பெருமாட்ட வரிசை எப்படி பண்ணுவான், நான் உன்னுடையவன், எனக்கு வேறு ஒரு பொருள் இல்லை, உன்னை தவிர எனக்கு வேற பொருள் கிடையாது அப்படின்ற எண்ணத்தோட வரணும். வந்துட்டான்னா அப்படிப்பட்டவனை தான் பெருமாள் காப்பாற்றுவேன்னு சொல்ற. இதுதான் ராம சர்வஸ்வாமி. அடுத்ததாக இதுக்கு நிறுத்த சொல்லியாச்சு. அதுக்கப்புறம் அது சுப்ரதா. சுப்ரதான்றது இதுதான் திடமான விரதத்தை உடையவன். அதுக்கு நிருத்தத்தில் ஏனக்கேனாபி விஷ்டானான் சர்வதா பரிபாலனம் திடம் சுஷ்டு விரதம் ஏச ச சுவ்ரதா. உதாரணத்தா விரதம்னாலே போகிறோம். விரதம்னாலே சங்கல்பம். சுவ்ரதா என்ன அப்படின்னா, இந்த சு எதுக்கு போடுறாங்க அப்படின்னா திருடம், சுதிருடம். திருடம்னா உறுதி. அப்புறம் சுஷ்டு அப்படின்னா சொல்ற வார்த்தையை அழகா சொன்ன. என்ன சொன்ன, அது அகந்தா சொரூபாபிய, அதாவது சர்வதேவ பிரபன்னாய சவாஸ்மி யாஜதே, என்னை நீ சரணமா அடைஞ்சால்னு சொன்னார். சரணமா அடைஞ்சா என்ன பண்ணுறது அதையும் கீழே சொல்லிட்டார். சர்வதேவ அவையும் சர்வபூதேபியோ ததாமி, எல்லா புதன்களிலிருந்தும் உனக்கு ஆபத்தை நான் போக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னார். அந்த வார்த்தையும் ரொம்ப அழகான வார்த்தை, சுஷ்டுவான வார்த்தைகள். அப்படிப்பட்ட திருடமாயும் சுஷ்டுவாயும் இருக்கக்கூடிய சங்கல்பத்தை உடையவன் சுவ்ரதா. இது 824வது திருநாமம். சுலப சுவ்ரத சித்தா. அடுத்தது சித்தா. தத்வஸ்திதிவிதாம் சித்தா அயத்ன சாத்தியா நஹி அஸ்ய கோக்திருத்வம் ஔபாதிகம் சதா சதையேவ ச கோக்திருத்வாத். இதுல இப்போ சித்தோபாயம் சாத்தியோபாயம் சித்தோபாயம் அப்படின்னு இருக்கு. சித்தோபாயம்னா ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய உபாயம், அது புதுசா ஒன்றும் பண்ண வேண்டியதில்லை. அப்போ சாத்தியோபாயம்னா என்ன அப்படின்னா செய்ய வேண்டிய உபாயம். அதுவும் அது ஏற்கனவே உபாயம் தான் சித்தமா இருக்குது இல்லை, அதுக்கப்புறம் செய்ய வேண்டிய உபாயம் அப்படின்னா உபாயம் இருக்கு, ஒருத்தன் அனுஷ்டித்தாலும் அந்த உபாயத்துக்கு பேர் நிற்கும். உபாயம் இருக்கு, உபாயம் சரணாதின்னு இருக்கு. சரணாதி யாருமே அனுஷ்டிக்கலைன்னா சரணாதி சித்தமா இருக்கு, அது ஒரு உபாயம் பெருமாள் அடையிறதுக்கு. சாஸ்திரங்கள் சரணாதி நான் இருந்து போட்டவன் அப்படின்னா அதை நீ அனுஷ்டிக்கணும். அது ஒன்னால பண்ணக்கூடியது சாத்தியோபாயம், மனுஷனாலே பண்ணக்கூடியது சாத்தியம். அதனால அதுக்கு சாத்தியோபாயம். அதே மாதிரி பெருமாள் சுலபா சுவ்ரதா சித்தா. பெருமாளை புதுசா உண்டு பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை, அவன் ஏற்கனவே சித்தமா இருக்கான். இதுதான் தத்துவம் அப்படின்னு புதுசா அவனை சிருஷ்டிக்க வேண்டாம். சாஸ்திரத்து வேதங்களே அவன் தான் சொல்றது. அதனால வேத பிரதிபாதின்னு எம்பெருமான். நீங்க ஒரு புதுசா வேதத்தை கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு ஒருத்தர் புதுசா வியாக்கியானம் பண்ணாதான் ஏற்கனவே சித்தமா இருக்கக்கூடிய வேதம், அதுல பிரதிபாதிக்கக்கூடிய ஈஸ்வர தன்மை ஈஸ்வரன். அதனால அசித்தா அயத்தன சாத்தியா. அவன் இப்ப பரமபத்தை யாராவது உண்டு பண்றாருன்னு, சரி பரமபத்தில் இருக்கான்னு சொன்னாங்க, யாராவது சிலை பண்ணி அதை உட்கார அடிச்சாடா
எல்லா சிருஷ்டியும் அவனே பண்ணிட்டான். அதான் பிரம்மாவுக்கு. ஆனா பிரம்மா கொண்டு கொண்டு அந்த லோகத்துல வந்து பிரம்மா பண்றதுதான் அழியக்கூடியது. அதனால பிரம்மா கூட அதை பண்ணல. இவருடைய சங்கல்பத்தினாலே அந்த லோகமானது உண்டாக்குது. அதனாலதான் அது அழிவு இவருடைய சங்கல்பத்தினாலே உண்டாகுனால அது அழிவு இல்லாது. பிரம்மா பண்ற காரியமா இருந்ததுன்னா அழிஞ்சு போயிருக்கு. அதாவது பிரளய காலில் கூட அழியாது இந்த பரவாயில்ல. அதுதான் சித்தகா பயத்தின சாத்தியா. இன்னொருத்தர் முயற்சினால அது பண்ண வேண்டியதில்லை. இன்னொருத்தர் முயற்சினால பண்ணா அது வேறு இது கிடையாது. அதாவது சரி அப்போ இன்னொருத்தர் பண்ணிட்டு போறான், இவரு பண்ணிட்டு போறாங்க. ஏற்கனவே பெருமாள் சித்தமா இருக்கிறதுனால புதுசா ஒண்ணு பண்ண வேண்டிய காரியம் யாருக்குமே இல்லை. வேதத்துல சித்தமா இருக்காரு. அத்த ஆதிசங்கருக்கு தெரியல. அவளுக்கு அந்த சமயத்துல இருக்கிற ஞானம் அவ்வளவுதான். பாஷ்யக்காரருக்கு ஏற்பட்ட ஞானமானது அது ரொம்ப எம்பெருமாள் அனுபவத்தினால ஏற்பட்ட ஞானம். அதனால அதை பெருமாளை வேதத்தில் இருக்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியுது. அவரால் அவன் வந்து என்ன பண்ண அதிர்ச்சிகள், அதாவது பிரம்மம்னு ஒண்ணு இருக்கு. அது பரமாத்மா தான் சொல்ல பிரம்மம் ஒண்ணு இருக்கு. என்ன அது வந்து அந்த பிரம்மத்துக்கு ஏதோ பிரம்ம வந்து அது நானாவாக்கிறதுக்கு சொல்லலாம். அது பிரம்மத்தை ஒத்துட்டு அதுக்கு இந்த மாதிரி பிரம்மம் வந்து அது ஜெகத்தை நானாவா பார்க்கறது அப்படின்னு சொன்னா சரியில்லை. ஏன்னா இவன் கற்பிச்சு பிரம்மத்தை உண்டு பண்றான். பாஷையா என்ன பண்ற அததான் இந்த மாதிரி உயர்ந்த பிரம்மம் இருக்கு. இது எப்பேற்பட்ட பிரம்மம் தெரியுமா? அது ஜீவனோட ஒவ்வொரு வஸ்துக்குள்ளேயும் அந்தராத்மாவை இருந்தா கூட அந்த வஸ்துடைய தோஷங்கள்லாம் இவனுக்கு ஒட்டாது. அது எப்படி சாத்தியமா அப்படின்னு சொன்னா அதுக்குதான் சரீரமாகிற பிரச்சனத்துல ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் இருக்கான். ஒரு ஜீவாத்மாவன் அந்த சரீரத்தில் உள்ள கர்மபலனை அனுபவிக்கிறான். அந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் சரீரியாக இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் அவன் என்ன பண்றான்? அவன் கர்மபலனை அனுபவிக்கிற அப்படின்னு சொல்றது ஸ்ருதிகள்லாம் சொல்றது. அதெல்லாம் வேதத்துல சுத்தமா இருக்கு. ஆனா இவாள சொல்ல முடியலையே. ஏன்னா கண்ணுக்கு அது தெரியல. இதாவது இது சாதாரண கடத்தை எடுத்துனா கடமானது எதிர்ந்து உண்டாந்து மண்ணிலிருந்து உண்டாது. அப்ப மண்ணு கடத்துக்கு உபாதான காரணம். அதுதான் ஜடம் உண்டாகிறதுக்கு மண்ணு காரணமா இருக்கு. அதுக்கு உபாதான காரணம். அந்த மாதிரி பெருமாள் இதுலேருந்து உண்டானா அப்போ உண்டான வஸ்துவுக்கு காரண வஸ்து ஒன்று இருக்கு. பெருமாள் அதுல இருந்து உண்டானான்னு சொல்லலாம். அதனால பெருமாள் உண்டாகிறதுக்கு வஸ்து கிடையாது. மிருத்திலேருந்து ஜடம் உண்டாச்சு அப்படின்னு சொன்னா மிருத்து வந்து காரணமா இருக்கு. இது கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். அதே மாதிரிதான் பரமாத்மா இதுல இருந்தோ வந்திருப்பார் அப்படின்னு அது கிடையாது. அவனுக்கு காரணமே யாரு கிடையாது. இவன் தான் எல்லா வஸ்துடைய உண்டாகிறதுக்கு காரணமா இருப்பானே தவிர இவன் உண்டாகிறதுக்கு இவன் இன்னும் காரணமா கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு. சதா சொதையே சர்வ. அதனால சொதா இவன் பெருமாள் இருக்க. இப்போ இப்படி எம்பெருமான் எல்லா வஸ்துக்களையும் ரசிக்கிறானே அது வந்து இயற்கையிலேயே ஏற்படுது. இப்போ அப்பா பிள்ளையை காப்பாற்றுறான் அப்படின்னு சொன்னா அவனுக்கு பிறந்தா அதான் அவன் காப்பாற்றுறான். இதை ஔபாதிகம். ஆனா பெருமாள் நம்மள ரசிக்கிறது எந்த ஔபாதிகம் கிடையாது. அது ஏற்றத்தாழ் வர்றதுக்கு காரணம் என்ன? ஒருத்தர் நல்லா அவனுக்கு இது சாதாரண அனுகிரகம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதுக்கெல்லாம் நம்மளுடைய கர்மா காரணம். அத்தை வச்சுதான் பெருமாள் அனுப்படுறாரு. ஏன்னா நேரடியா எல்லாரையும் ஒரே சமமா எல்லாரும் வைக்க முடியும். அது சுவாரஸ்யமா இருக்காது. ஒரு ஆகாரம் சாப்பிட்றதா இருந்தா கூட புளிப்பு, கசப்பு, உப்பு இதெல்லாம் கலந்தாலும் சாப்பாடே நல்லா இருக்கும். அந்த மாதிரி வாழ்க்கைன்றது
எப்படி துக்கம் இருந்தாலும் சந்தோஷம் இருந்தாலும் இருக்கக்கூடியதுதான் வாழ்க்கை. அப்போதான் அது அந்த மாதிரி அப்போ அவன் லீலையாக வச்சுருக்கான், அவனுக்கு விளையாட்டாக அவன் வச்சுருக்கான். அதனால அவன் எந்த வஸ்துவுக்கும் எல்லாருக்கும் அவன் காரணம், அவனுக்கு காரணமான வஸ்து எதுவும் கிடையாது. அவன் எல்லாத்தையும் காப்பது எல்லாமே இயற்கையாக சுவாபாவிகமாக காப்பாற்றுறான். ஔபாதிகம் கிடையாது. ஔபாதிகம்னா ஒரு காரணம் இருக்கு, ஔபாதிகம் ஒரு காரணத்தை கொண்டு ரசிக்கலாம்னு சொல்றோம், அப்படி கிடையாது. இயற்கையாக காப்பாற்றுறான். அதுவும் இல்லாத சில வஸ்துக்கள் அவன் சாட்சாத்தாவே அனுகிரகம் பண்றான் அப்படின்னு சொல்லி இதை சொல்ற. சுலபா சுமிருதா சித்தா, இந்த 3 திருவாள் மட்டும் இதுவரையும் பெருமாள் சாட்சாத்தாக அவதரித்து பண்ணப்பட்ட காரியங்களை சொல்றது. இப்ப நீமே சொல்ல போற ஸ்லோகங்கள்ல திருநாமக்கள்ல அனுப்பிரவேசத்தை சொல்ற. எது அப்படின்னாக்க சத்ருஜித் சத்ருதாபனா அப்படின்னு இதுக்கு, அதாவது சித்தகான்றதுக்கு அச்சேன சாத்தியா சித்தாச்சா தத்துவஸ்திதி வேதினா, எம்பெருமான் தத்துவத்தையும் அதன் இருப்பு எல்லாவற்றையும் எவன் அறிகிறானோ, அதாவது வேதத்தை கற்றவர்கள் நன்கு உணர்வார்கள். அதனாலே இவன் எம்பெருமான் அயத்தன சாத்தியா, கஷ்டப்பட்டு சாதிக்கப்படவில்லை, அவன் இயற்கையாக ஏற்கனவே இருக்கான். சித்தா ஷாத் அப்படின்னு சொல்றது. இந்த சித்தா அதுக்கப்புறம் சத்ருதாவனா தத்ர சத்ருஜித்பிஹி கக்குஸ்த குருகுப்சாதிபிஹி ஸ்வஜித்ய தேஜசா ஆப்யாயிதைஹி அர்த்தபரிபந்தினஹ ஸ்தாபயதி இது சத்ருஜித் சத்ருதாவனா. यदा वैष्णवे चतुर्थे अन्ते शतक्रतो वृषभरूपधारिणः ककुस्त भगवतः सचराचरगुरोः अच्युतस्य तेजसा आप्यायितः देवासुराः सन्यन्ते देवासुरसङ्ग्रामे समस्तानेव असुरान् जिगानयति यथा च कुरुकुत्सः तथातलगतस्य असौ भवत्तेजसा आप्यायितवीर्यः जगान. விஷ்ணு புராணத்தோட சொல்ற. அதாவது இக்ஷ்வாகு வம்சத்துல சசாதன்னு ஒரு ராஜா இருந்தான். அவனுக்கு புரஞ்செயன்னு ஒரு பிள்ளை. அந்த கதையை இங்க சொல்ற. அதாவது திரேதாயுகத்துல தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் பயங்கரமான சண்டை அடிக்கடி ஏற்படும். அந்த யுத்தத்துல ரொம்ப பலசாலியா இருக்கிற தேவர்கள்லாம் அசுரர்களால தோற்கடிக்கப்பட்டார். அப்போ தேவர்கள் என்ன பண்றா, விஷ்ணுவை குறித்து தபஸ் பண்றான். அந்த தபஸ் பண்ணா அதுக்கு சந்தோஷம் அடையாளம் பகவான். அப்போ பெருமாள் சாட்சாத் கட்டி ஒண்ணு அவன் நேர பெருமாள்கிட்ட சொல்றான். அப்ப அந்த பெருமாள் எப்படிப்பட்ட தெரியுமா, சகல ஜெகத் ரட்சகன். அவ பெருமாள்கிட்ட பிரார்த்தியா அப்ப சொல்ற, யாரு இப்ப பெருமாள் சொல்ற தேவர்கள்லாம் பார்த்து, தேவர்களே உங்களுக்கு நீங்க எதுக்காக இங்க வந்துருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியும், அதுக்கு உபாயம் சொல்றேன் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த கதையை சொல்றேன். அதாவது சசாதன் ராஜாவுக்கு இருந்தா அவனுடைய பிள்ளை புரஞ்சயன். நான் என்ன பண்ணேன், அவன் உள்ள நான் அனுப்பிச்சு அந்த புரஞ்சயன் மூலமாக அசுரர்களிடம் ஒழிக்க ஏற்பாடு பண்ணேன். ஆக அதனால இந்த புரஞ்சயனுக்கான அவனை இந்த அசுரத்திற்காக வேண்டிக் கொள்வோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற.
அந்த புரஞ்சயன் தான். ஏன்னா பெருமாள் அந்த புரஞ்சயனுக்கு உள்ள புகுந்து பண்றதுனால பலம் ஜாஸ்தியா போச்சு. அப்போ இந்திரன் போனா கூட அவனை ஜெயிக்க முடியாது, யாரு அசுரர்களை. அதனால தேவர்கள் என்ன பண்ணா, பெருமாள் சொன்ன பிரகாரம் புரஞ்சயன் கிட்ட வந்து நீர் தான் எப்படியாவது எங்களை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு அவரும் ஒத்துக்கு வந்தார். அப்படி புரஞ்சயனுக்கு இந்திரன் என்ன பண்ண தெரியுமா, அவனுக்கு வாகனமாக எரிந்து ரூபம் எடுத்துதான் இந்திரன். அதனாலதான் அவனுக்கு இந்திரனுக்கு கப்புஸ்தன்னு பேர். இதெல்லாம் எம்பெருமானுடைய அனுப்புகிற சக்தி. இது ஒரு கதை. இன்னொரு கதை மாந்தாதா அப்படின்னு கேள்விப்படுவோம். அந்த மாந்தாதாவுக்கு அம்பரீஷனுக்கு ஒரு மகன் பிறந்தான். அந்த அம்பரீஷனுக்கு ஒரு பிள்ளை, அவங்க பேர் யுவனாஷ்கன் பேர். அந்த யுவனாஷ்கன் காலத்துல கஷ்யபருக்கு முனின்னு ஒருத்தி, அவளிடத்துல அதாவது கஷ்யபருக்கும் முனின்றவளுக்கும் குழந்தைகள் பிறந்தா. அவர்களுக்கு மௌனேயர்கள்னு பேர். அவர்கள்லாம் ஒரு கந்தர்வர்கள். அவர்கள்லாம் ரசாதலத்துல இருந்தா. அவர் என்ன அந்த மௌனர்கள் என்ன பண்ணா அப்படின்னு சொன்னா, நாகர்கள்லாம் இருக்கக்கூடிய முக்கிய நகரங்கள் ரத்னங்கள் எல்லாம் அபகரிச்சுட்டா. அப்ப பெருமாள் என்ன பண்ற, அந்த மௌனியர்கள் என்ன பண்றா, பெருமாள்கிட்ட பிரார்த்திக்கிறான். அப்ப பெருமாள் சொல்ற, நான் குருகுசனுடைய சரீரத்தை அனுப்புறது பண்ண போறேன். அவன் என்ன பண்ணுவா, இந்த கந்தருடைய எல்லாம் கொண்டு சாந்தி உண்டு பண்ணுவா அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் சரி, இப்ப குருகுசனை வரவழைக்க நம்ம என்ன பண்றது அப்படின்னா, அவன் நர்மதை கிட்ட ஒரு அந்த பூமியில இருந்தான். அப்போ அந்த குருகுசனை வெளியில கொண்டு, அந்த அசோதரத்துல வெளியில கொண்டு வந்து அவனுக்கு தேஜஸ் அதிகமா போயிடுச்சு. ஏன்னா எம்பெருமானுடைய திருநாள் சொல்லி, நான் அவன் உள்ளதான் நான் அனுப்பிரதம் பண்ண போறேன், அவன் தான் உங்களை தான் காப்பாற்றுவான் அப்படின்னு சொன்னதுனால அவன் ஜெயிச்சான். அப்புறம் குரு சொல்றான். அப்ப என்னாச்சு அப்படின்னா, சத்ருதாபன் அப்படின்னு அவனுக்கு ஏற்படுது. சத்ருக்களை ஒழிப்பதற்காக சத்ருதாபனாயன. அதனால சத்ருக்களை போகணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அவனை காட்டிலும் பல முக்கியமா இருக்கிறவள தானே உண்டு பண்ணணும். அதை பண்ண வேணும். எதுக்காக பண்ணா, சத்ருக்களை ஜெயிப்பதற்காக. அது மட்டும் இல்ல, சத்ரு தாபனாய, சத்ருட ஒழிச்சா யாருக்கு தாப்பம் குறையும் அப்படின்னா, இந்த ஆசிரியர்களுக்கு தாப்பம் குறையும். ஏன்னா அந்த கஷ்டமே இருக்கிறது. அதனால இப்படி இந்த வித்தாந்தத்தை இந்த இதுல சொல்ற. ஆக சத்ருதாபனாய நமஹா அப்படின்னு நினைக்கிறார். இதுக்கு விருத்தத்துல இது 226 நாமம். ஆப்யாயிதே ரவிபரான் யஸ்தாபயதி நித்யசஹ அயமேகபதேன உக்தஹ சத்ருஜித் சத்ருதாபனஹ. இது நிருப்தத்துல, அதாவது குருகுத்சன்னு பேரு. குருகுத்ஸ்மக குஸ்தாத்தேஹி. குருகுஸ்து ககுஸ்தாத்தேஹி. ககுஸ்தாத்தேனா ககுஸ்தன் யாரு, இந்திரன். ஒரு எருதுவாக வாகனமாக என்ன அவர்கள்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா, சத்ரு ஜித்பிகி ஸ்வதேஜா, தங்களுடைய தேசத்தினாலே
அவர்களை சத்ருகளை ஜெயிப்பதற்காக ஆப்யாயுதே ரவிபரான் அயமேகபதே சத்ருஜித் சத்ருதா குணஹா. முதல்ல சொல்லுதே குருபுக்ஷு ஆப்யாயுதே ரவிபரான் நித்யதா அயம் ஏகபதேன உக்தா சத்ருஜித் சத்ருதா. தாபத்தை போகிறதா இருந்தா எப்படி போக முடியும்? அவனை நாசம் பண்ணாதானே போக முடியும். அது ஆப்யாயுதை ரவி பரானே, அவர்களை யார ராட்சசர்களை வதம் செய்து ஸ்தாபியத்தை நித்தியதா, அவர்களுக்கு நித்தியமான ஒரு நிம்மதி கொடுத்தாலும் பெருமாள். அயன் ஏகபதேன்னு அது ஒரு அதனால அந்த பதத்தினால இந்த தேவர்களுடைய தாபத்தை போகினாலும் இல்லையோ, அதனால சத்துரு தாபம். சத்துருவுக்கு என்ன தாபம் இருந்தது? அந்த பயம். எந்த பயம்? அசுரர்களாலே ஏற்பட்ட பயம். அவர்களுக்கு நினைச்சாலே போறோம், அவளுக்கு பயம் போடுது. அப்படிப்பட்ட பயத்தை போக்கினவன் தாபனா சத்ரு தாபனா. முதல்ல சத்ருஜித், சத்துருக்களை ஜெயிப்பவன். அது இந்திரனுக்காக போர்ல போய் ஜெயித்தான். அதாவது குருபுஷ்ணனுடைய சரீரத்தை அனுப்பிரவேசம் பண்ணி பெருமாள் சக்தி கொடுத்து அவன் ஜெயிக்க பண்ணார். அதே மாதிரி தேவர்களை அங்க ஜெயிக்க பண்ணார். அவர் தேவருடைய தாபத்தை போகினார். எப்படி அப்படின்னா அதே குருபுஷ்ணுவை அமைச்சு அவன் மூலியமாக பண்ணார். அதனால இது அனுப்பிரவேச அவதாரத்தை போனது. அதுக்கப்புறம் நிக்ரோதஸ்ய அசௌ உதும்பரஸ்ய इति व्यग्रोधो दुम्बरः निग्भूतैः अतः कृताञ्जलिभिः रुद्यते स्वप्रसादौमुख्येन व्यवस्थाप्यते इति निग्रोधः यदा अंजलि परमा मुद्रा कृष्णं देव प्रसादिति इति. அதுக்கப்புறம் कृता अपराधैः ते नान्यत् पश्चात् अहं क्षमम् अन्तरेणाञ्जलिं बद्ध्वा लक्ष्मणस्य प्रसादनात् इति. सर्वगुणैः உத்கதம் அம்பரம் பரந்தாம. ரெண்டு, அதாவது ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து பண்ற. நெக்ரோதா உதும்பரா அப்படின்னு சேர்த்து பண்ற. அது இப்போ உதும்பராக அதான் சொல்ற. உதும்பரா என்ன? சர்வகுணைகி உத்கதம் அம்பரம் பரந்தாம தன் உபலட்சிதாக லக்ஷ்மி பரிஜனாதயா அச்சேது உதும்பரா. குஷோதராதித்வாது வர்ண வியத்யயः அத்யுத்ஸித சேவ்யோபி அத்யந்த நீச்சானாமபி அனுவர்த்தன சாத்தியः இத்யர்த்தः. வைஷ்ணவே ஏவ உன்மௌனேய கந்தர்வ அவதூதை உருகைரபி அஸ்திதோ பகவான் ஆதிபுருஷः புருஷோத்தமः இத்யாதோ யக்தமேதம். கிருதாபராதத்தின் ராமாயணம் ஸ்ரீமத் ராமாயணம் போகும். இது ஏவம் மௌனேய கந்தர்வ அவிதூதைஹி உருகைர் அப்படின்றது விஷ்ணு புராண ஸ்லோகம். இதை அனுபவிப்போம். இது கொஞ்சம் இது பெருசா இருக்கு. இதை நாளைக்கு விட்டுருவோம், அதாவது அடுத்த வாரம் எடுத்துருவோம். இந்த 827 திருநாமத்தை அடுத்த வாரம் எடுத்துருவோம். ஆக 826 திருநாமம் ஆகிருக்கு. 727 அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை எடுத்துருவோம். திங்கட்கிழமை விரோத பரிகாரம் உண்டு. कवितार्किं ओम सत्रिजित सत्रिनाथनाय नमः. कवितार्किं कल्याणं श्रीमते वेंकटेशाय वेदांतये नमः. श्रीमते श्रीगुरो श्री वेदांत देवी महादेवाय श्रीमते वासिष्ठी कृष्ण नारायणाय महादेवाय नमः. श्रीमते लक्ष्मी सूर्योपाध्याय नारायण महादेवाय नमः. श्रीमते श्री कृष्ण वासिष्ठी कृष्णवारी महादेवाय नमः. श्रीमते श्रीवंतलोकश्री रंगनाथ यतीन्द्र महादेवाय नमः.